Hello everyone. Good morning. Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম। Good morning, sir. কি খবর সবার? কেমন আছেন? এখনো অনেকের তো দেখি ঘুম ভাঙে নাই। ফজর কিন্তু অনেক আগে হয়ে গেছে, 5টার সময়। সকাল থেকে উঠে নর্মালি ঘুমান না কে কে? কেউ আছেন ক্লাসে? না সবাই ঘুমিয়ে পড়েন? Sir, আরিফ আছো, ভেরি গুড। আর না ঘুমিয়ে বসে থাকলে কিন্তু হবে না, কাজে লাগাতে হবে সময়টা। So, should we start or wait for 2-3 minutes more? তোমরা একটা কাজ করো, আমরা গত ক্লাসে যা পড়েছি গতকালকে একটু রিভিউ করে নাও, দেখো কোনোটা বুঝতে সমস্যা হয় কিনা। নেই? টপিক আমরা যে পড়েছি, কি সমস্যা আছে কারো কোনটাতে? না পড়োই না? কালকে থেকে আজকে একটু দেখেছো কেউ? রিভিউ করেছিলে? না, sir. এত সমস্যা নাই, এখন একটু দেখো। মাত্র তো কালকে বললাম, একটু দেখলে দেখবা ইনশাল্লাহ সব মনে পড়ে যাবে, যদি ভুলে গিয়েও থাকো, ভুলার কথা না। আর যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ। স্যার প্রবলেম নেই কোনো স্যার। So, today I'm going to start from this one, right? Last class আমরা এতটুকু শেষ করেছিলাম, আজকে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করবো। Preparing an integrated marketing plan and program. So, yesterday we have learned about different type of orientation, marketing management orientation, different concepts, different philosophies that a company might follow. So, here, whenever they have decided, whenever the company has a guideline what they're going to follow, now their task is to develop the outline of marketing, the strategy of marketing, how they are going to serve the customer and what kind of value they are going to create for the customer. So that's why the marketer develops the integrated marketing plan. And in case of integrated marketing plan, the total program is designed by focusing on the target customer. So here they use a term that is called marketing mix. You can see that, right? Marketing mix. So the marketing mix is also known as 4Ps, which has another name that is called 4Ps. We will learn about this thing elaborately in the next chapter. So in marketing mix, in 4Ps, there are basically 4 important marketing tools that could be utilized by the marketeer for developing the plan and implementing the strategy. So the 4Ps includes these 4 things: product, price,
place, and promotion. So these 4 Ps basically can be easily controlled by the company. So these are the controllable tools, controllable tactical tools. By using these tools, a company actually try to get a positive response from their target customers. And the integrated marketing program is a comprehensive plan that communicates and delivers the intended value to chosen customer. So whatever I am targeting, my task is to communicate my value properly to my target customer and ensure the delivery of it to the intended with the intended value to our target customer. Whatever I'm focusing on, it is very important to deliver it. Always remember that. You may have a very big dream. For example, you want 4 out of 4 in the current semester, but you are not studying. You have a plan, but you are not implementing your plan to get 4 out of 4. Then what will happen? Definitely, you are not going to achieve your target. So, whatever you are communicating or whatever you are actually sharing with your customers, always remember that the delivery should be the same thing. It should not be changed at the delivery point. Building customer relationships. That is called basically the CRM. This is the first steps in the marketing process because we need to understand the marketplace and the customer's requirements. We need to desire the total value according to the requirement of the customer. We need to construct the marketing plan, as I told you already, the 4 Ps. And finally, we need to actually engage the customers in managing the relationship, which should be very much profitable. If the relationship is not profitable, then the relationship will not sustain. Think about any sorts of relationship. A relationship between you and maybe your servant. It should be profitable for both of you. If the servant is not efficient enough to work, then you definitely will not allow that particular person to work in your home. Again, if the servant is not getting enough salary from you, then he or she will switch the job. So same goes for customer. You need to maintain the process in such a way that the relationship should be profitable for the customer as well as for you. Okay. So the first thing is customer relationship management. In building customer relationship, management, the short form is CRM, is perhaps the most important concept of modern marketing. So it is the overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior value to them. It deals with all aspects of acquiring, engaging, and growing customers. Okay, I need to acquire customers, I need to keep the customer, I need to engage them with my company, and finally, I need to grow my customer base. Okay, by satisfying them. That's called CRM. Wherever you face any problem, just told me, okay, I'll repeat it again. So Okay, sir. there are 2 things: relationship building blocks, customer value and satisfaction. One is customer perceived value, another one is called customer satisfaction. So these are called 2 building blocks. Means these are 2 important pillars that you need to focus on. So the first one is called customer perceived value. Look at your mobile phone.
when you purchased the mobile phone, how you did the work actually, how it had been completed, how the task was completed by you, the purchasing task. How you have purchased the mobile phone, what you did. Hmm. Very good. এই যে চমৎকার, একটা চমৎকার। That's good. That's good. That's the thing. That is called customer perceived value. That means what you did, you have evaluated the differences between, for example, Xiaomi, Samsung, Huawei. That means you evaluated the benefits and costs of one offer with another offer, and you have developed a perception. And based on perception, you have made a purchase. After the purchase, then it goes to the next block that is called customer satisfaction. Customer perceived value is the customer's evaluation of the differences between all the benefits and costs of market offering relative to those of competitors' offers. Okay. Is it clear? I think it is clear. It's clear. Okay. Actually, as a customer, always we cannot judge the value and cost exactly or accurately. We actually develop a perception. Whenever you are actually going to purchase a car, a dress, whatever it is, you just think that whenever you have purchased a product, you cannot accurately tell that this is the right product before making the purchase. Definitely, you can tell that if you have purchased it earlier also. That means you have an experience to purchase the product, then it is different case. But whenever you are going to purchase anything definitely new, you may judge the situation based on your perception. Okay. So whenever you are actually going to develop the perception, you are thinking about the product, what should be the value, and based on that, you are actually making your payments. So after doing that, what's happening? The next building block that is called satisfaction is coming forward. Customer satisfaction, the extent to which a product's perceived performance matches a buyer's expectation. So what you are expecting, whether you have received the same thing or not, that is related to customer satisfaction. So in the last class already, we have talked about the customer satisfaction. So whatever you are promising, if you can actually fulfill it in a better way, then it means you are satisfying your customer perfectly. Otherwise, if you fail, then customer will switch, as well as he or she will spread the negative word of mouth to others. Okay, so customer satisfaction is related with your perception, because in case of your perception, if you are thinking about the performance of the product, that it will perform 100% according to your judgment, but if you get 80%, then you will be dissatisfied. But if you get 120%, then you will be delighted. Okay. In the last class, we have discussed this thing. So whenever we are talking about the customer relationship, do one thing, just write two terms. One is called customer evangelist. Please write it. EVANGELIST, evangelist. Customer evangelist, EVANGELIST. So who are evangelist customers? Those who spread the good experience of the product with others. I repeat,
Those who share the good experience of the product with others, they are known as evangelist customers. Okay. The next one is called brand zealot. Brand zealot. Zealot. Brand zealot. Who are brand zealot type of customers? Brand zealot customers are those customers who actually, uh, what can I say? Who carry the brand with them. Those customers who actually carry the brand with them, who actually take the brand by heart. Okay. Uh, I can give you an example. It will be very much easier for you to understand. Is there anyone in the class who support any football team, English from English Premier League or European League? Which one? Manchester City. So, as you support Manchester City, do you use any product with the logo of Manchester City? What kind of product you use basically? Bag, shoe, t-shirt, mainly jersey. Okay, that's fine. That means very nice. That means look at you. You are the running ad for Manchester City, right? Whenever you're moving, if people look at you, they will think that, oh, the Manchester City, or it's a team who plays in a particular league. So they will try to understand and they will get the essence of that particular team. Okay. So there are many people who actually love the brand in such a way that they embrace the brand and they carry the brand with them everywhere, from t-shirt to uh, what can I say, to bag to sneakers, everywhere. Even I know a person who actually used a curtain of Arsenal, not Manchester City. He loves Arsenal. He used the curtain of Arsenal, the pillow covers of Arsenal, the bags are of Arsenal. Uh, Even interestingly, the store coverage uh, cloth is also of Arsenal. So everything is of Arsenal. So this type of customers are known as brand zealots. Okay. Now come to this one: building customer relationships, basic relationships, and full partnerships. So, what is basic relationship and what is full partnership? When a company get a very low profit from the customers, they may seek to develop a basic relationship with them. But this basic relationship does not mean that they will not maintain the relationship. They will maintain the relationship, but that is not a direct relationship. For example, did you get any call from Unilever to purchase Lux in your whole life? Will you get it? That means you are not going to get a call from Lux and you are not going to be convinced by them to purchase the product. So that is the basic relationship between you and Lux, you and Unilever. Okay. And food partnership means whenever we have high margins from customers and we are maintaining the direct relationship with the customers. How? For example, Unilever, they sell their products in corporates, and whenever they are getting orders from corporates, they are getting uh, bulk order. For example, if they actually contract with a pharmaceutical, the pharmaceutical company actually we know that give gifts, different type of gifts to the doctors. So if the pharmaceutical actually give order, then the order volume will be 15,000, 20,000, 25,000. So it's a huge order.
So in that case, the relationship is called full relationship. Again, when Unilever is selling products to Agora, Mina Bazar, Shopno, they are also maintaining the full partnership because these customers are not many in numbers. They can always the high margin from them or bulk order from them. So they need to maintain the relationship with them. Okay? আর কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা আছে? কোনো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? হচ্ছে না? ফাইন। আচ্ছা। এখানে আমরা দুটো জিনিস একটু দেখব before going to this one. One is called customer engagement marketing. Another one is called consumer generated marketing. Two things. Consumer engagement marketing and consumer generated marketing. As a consumer engagement marketing, with the name, কি মনে হচ্ছে? What is consumer engagement marketing? স্যার কাস্টমারকে এঙ্গেজ করা কোনো কিছুর মাধ্যমে। আচ্ছা, কনজিউমার এনগেজমেন্ট মার্কেটিং এর নাম শুনে মনে হচ্ছে কাস্টমার এনগেজ করা, ফাইন। আর কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং এ কি মনে হচ্ছে? ক্লাসে কি তুমি ছাড়া আর কেউ নাই? আমি তো মনে করলাম ক্লাসে কেউ নাই, নাকি সবাই ঘুমিয়ে গেল? খিদা লেগেছে কারো ক্লাসে? ক্ষুধা পেয়েছে? ক্ষুধা? নাস্তা করেছো? Yes, নাস্তা করো না? sir. আচ্ছা, আমিও তো নাস্তা করি না। আমার কষ্ট কিন্তু তোমাদের চেয়ে একটু বেশি, কারণ আমাকে নাস্তা করা ছাড়া বন্ধ হচ্ছে। নাস্তা করেছো কে? কে কে করেছো নাস্তা? একজনও করো নাই? এগিয়ে কেমন কথা? না স্যার। কোনো কথা হইলো? কেন আরিফ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করো না কেন? স্যার এত তাড়াতাড়ি নাস্তা করতে পারি না। কি বলো দাদা? 5টার সময় ঘুম থেকে বাজে রাত, সরি এখন বাজে সকাল 9টা। স্যার নামাজ পড়ে হচ্ছে অন্যান্য পড়াশোনাগুলো কমপ্লিট করছি, কিন্তু নাস্তা এখনো হয়নি। নাস্তা খাওয়া হয়নি কেন? পেটকে কষ্টটা দিলা বলো? সকালের নাস্তা খেতে হয় কিসের মতো জানো তো সবাই, না? রাজার মতো। রাজার মতো। রাজার মতো খেতে হবে মানে খুব ভালোভাবে সকালের নাস্তা। আর আমরা কিন্তু একদম উল্টা কাজটা করি সবাই। সকালের নাস্তা খেয়ে ফকিরের মতো, আর ভাত খাই হচ্ছে রাজার ছেলের মতো, রাজার মতো না। মানে এমন ভাবে খাই একটা ঢোল হয়ে থাকে সবার, সেই পেট নিয়ে আমরা সবাই ঘুমাতে যাই। যাই হোক, সকালের নাস্তাটা আমরা একটু ভালো নাস্তা করার চেষ্টা করবো আর ছিলাম দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে কাস্টমার এনগেজমেন্ট মার্কেটিং আর হচ্ছে কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। আচ্ছা, কাস্টমার এনগেজমেন্ট মার্কেটিংটা কি? কাস্টমার এনগেজমেন্ট মার্কেটিং এ তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা, এখনকার যুগে কাস্টমারের সাথে আসলে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা, তাকে ধরে রাখাটা কঠিন একটা ব্যাপার। কেন? বিকজ এত বেশি কোম্পানি মার্কেটে আছে, এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ for all the organization to maintain the relationship. তো কাস্টমার রিলেশনশিপ বিল্ডিং ব্লকগুলোকে মানে স্ট্রং করার জন্য আমরা কি করছি? আমরা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছি। আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে, মোবাইল অ্যাপস আছে, বিভিন্ন ব্লগে আমরা বিভিন্ন লিখছি। In different way, we are actually trying to connect the customers with us. একসময় কোম্পানিগুলো কি করতো? ম্যাস মার্কেট করতো, সবার জন্য একই রকম মার্কেটিং এ যেত। বাট এখনকার সময় কোম্পানিগুলো চেষ্টা করতে বেশি কাস্টমার ফোকাস মার্কেটিং করা যায়, ঠিক? এবং তারা টার্গেট কাস্টমারকে বিভিন্নভাবে নিজের সাথে এনগেজ করার চেষ্টা করে, যাতে করে তাদের রিলেশনশিপটা অনেক বেশি ডিপ এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়। মানে এমন একটা রিলেশনশিপ আমি তৈরি করবো, রিলেশনশিপটা যেন অবশ্যই ডিপ হয় এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়। So engagement marketing টা হচ্ছে making the brand a meaningful part of consumers' conversations and lives by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversations, experiences and community. তার মানে কাস্টমারকে আমি আমাকে নিয়ে কথা বলার
মাধ্যমে আমাকে নিয়ে কনজিউমারকে ব্যস্ত করে ফেলছি, আমাকে নিয়ে কনজিউমারকে কথা বলার জন্য ওয়ে আউট বের করছে। এটা আসলে দেখো একটা প্রোডাক্ট সেল করার চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। মানে তখন কনজিউমারের ক্ষেত্রে হয় কি, কনজিউমারের এটা একটা লাইফেরই একটা অংশ হয়ে যায়, বা কনজিউমার এটা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। যেমন ধরো আমি ইভ্যালিতে যেহেতু প্রোডাক্ট অর্ডার করি, আমার ছোট চাচা আমাকে ফোন দিয়ে বললো দেখো ইভ্যালির অবস্থা কিন্তু খারাপ, তুমি ইভ্যালিতে কতগুলো প্রোডাক্ট অর্ডার দিয়ে রেখেছো, সেক্ষেত্রে এখন দেখো কনজিউমাররা বিভিন্ন ভাবে নিয়ে কথা বলছে বিভিন্ন দিক থেকে, এবং বলো বিভিন্ন জায়গায় বলো, অন্যান্য আলেশামার ইয়রেন কে কোথায় কি বলেছে ডাজন্ট ম্যাটার, রাসেল সাহেব কি বলেছে এখন বিগ ম্যাটার্স। রাসেল সাহেব এটাকে মানে ওয়েলকাম করেছেন, যে গভর্নমেন্ট বলেছে হচ্ছে টাকা পরে প্রোডাক্ট আগে, এই জিনিসটাকে সে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, এই জিনিস সব জায়গায় হাইলাইটেড হচ্ছে। তারপরে মানুষের যে কথাবার্তা সব জায়গাতে সে ব্র্যান্ডের সাথে কাস্টমারকে এনগেজ করে নিয়েছে, এবং কনজিউমাররা কেউ তাদের জন্য ফ্যান ক্লাব খুলেছে, সেখানে তারা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছে। মানে there are different ways to get the connection. ওকে, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইন্টারনেট যেমন আমাদেরকে অনেক বেশি অ্যাক্সেস দিয়েছে, তেমন আমার কাছে ইনফরমেশন গুলো অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল করে ফেলেছে। অ্যাজ এ কনজিউমার দেখো আমার কাছে ইনফরমেশনের অভাব আছে, অভাব নাই। সো আমাদের কি করতে হচ্ছে, উই আর ফোকাসিং অন কাস্টমার, নট অনলি customer relationship, we are also focusing on customer managed relationship. কাস্টমার কোম্পানির সাথে কিভাবে কানেক্টেড হবে এবং সেই কানেকশনটা আদৌ কাস্টমার ধরে রাখতে চাচ্ছে কিনা, এই জিনিসটা এখন অনেকটার সময় অনেক বড় একটা বিগ চ্যালেঞ্জ। ওকে, so relating with more carefully selected customers uses select relationship management to target fewer and more profitable customers, and relating more deeply and effectively by incorporating more interactive two-way relationships, blog, website, online communities, and social network. So customer managed relationship কি বলছি আমি, মার্কেটিং রিলেশনশিপস in which customers empowered by today's new digital technologies interact with companies and with each other to shape their relationships with the particular brand. So what we are trying to do, we are actually empowering the customers with the information, and we are trying to attract them by doing the regular proper activities and reach them with the information and helping them to connect with us for the long run. Okay, so আমার ধারণা এনগেজমেন্ট মার্কেটিংটা ক্লিয়ার হয়েছে, তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? তো এনগেজমেন্ট মার্কেটিং এর কি টার্গেটটা কি থাকে? এনগেজমেন্ট মার্কেটিং এর কি টার্গেটটা হচ্ছে, টার্গেটেড যে কনজিউমার আছে তার মধ্যে আমাকে নিয়ে রেলিভেন্ট ব্র্যান্ড মেসেজ নিয়ে তাকে এনগেজ করে ফেলা, যে আমাকে নিয়ে কথা বলতে থাকবে, বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে সে কথা বলবে, সিম্পলি পোস্টিং এ হিউমারাস ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়া পেজ, or hosting a blog. It is not actually enough. More than that they will do. So not all customers want to engage deeply or regularly with every brand. Successful engagement marketing means making relevant and genuine contributions to targeted consumers' lives and interactions. Okay? So যখন আমি আসলে কনজিউমারকে পুরোপুরি আমার সাথে কানেক্ট করে ফেলতে পারবো, তখনই আমার জন্য আলটিমেট সাকসেসটা ডিপেন্ড করছে। আরেকটাকে বলছে কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। কনজিউমার এনগেজমেন্ট মার্কেটিং এর একটা টাইপ হচ্ছে কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। তো কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং এ কি হচ্ছে, কনজিউমাররা নিজেরাই রোল প্লে করে ইন শেপিং দেয়ার ওন ব্র্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স উইথ আদার্স। তার ব্র্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স সবার সাথে শেয়ার করার জন্য সে কি করছে, নিজেই রোল প্লে করছে। ওকে, সো এখানে যেটা করতে পারে সে কনজিউমার জেনারেটেড, কিন্তু কনজিউমার নিজে জেনারেট করছে। তো কনজিউমার কি করতে পারে, তোমার বিভিন্ন ভিডিও নিজেরা বানিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একজন আরেকজনকে শেয়ার করতে পারে, বিভিন্ন ব্লগে নিয়ে লেখালেখি করতে পারে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এটা নিয়ে লেখালেখি করতে পারে। So companies themselves are inviting consumers to play a more active role in shaping products and brand content. Okay, তো এখানে যেমন এরকম সুন্দর এক্সাম্পল আছে তোমাদের বইতে, লেগো কোম্পানির। তো লেগো কোম্পানি ধরো কনজিউমারদেরকে জিজ্ঞেস করছে তোমাদের নতুন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে কিছু আইডিয়া দাও।
So the Lego Ideas website invites customers to submit and vote on ideas for new Lego building sets. And at the My Starbucks Idea site, Starbucks collects ideas from customers on new product, store changes, and just about anything else that might make the Starbucks experience better. So what they are doing, they are taking the insights of the customer. What and how and why customers want it, they need to know it. Okay, so জেনারেটেড মার্কেটিং এ আমরা কি করছি, কনজিউমাররা তাদের নিজেদের ক্রিয়েটেড যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো ইনভাইটেড ওয়েতে অথবা আনইনভাইটেড ওয়েতে যে কোনো ভাবেই হতে পারে। সবসময় যে স্টারবাক বা লেগোর মতো সবাই ইনভাইট করবে ব্যাপারটা এমন নাও হতে পারে। ইনভাইটেড বা আনইনভাইটেড ওয়েতে কনজিউমারদের সাথে সে কি করতে পারে, সেটা শেয়ার করতে পারে অন্য কনজিউমারদের সাথে। ওকে, এবং যখন কোনো কনজিউমার অন্য কনজিউমারের সাথে শেয়ার করে তার নিজের ব্র্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স, তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু রিকগনিশনটা বেশি ভালো হয়। যেমন আমি ক্লাসে এসে যদি বলি আমি ইভ্যালি থেকে আমি 6-7টা বাইক কিনেছি, দেখো আমার এক্সপেরিয়েন্স বেটার, আমি কোনোটা কন্টেন্ট বানিয়েছি, বাইকগুলো নিয়ে আমি তোমার কাছে একটা ভিডিও শেয়ার করেছি তোমাদের ক্লাসে, আমার ধরো যতগুলো বাইক আমি কিনেছি, তখন দেখা যাবে এই কন্টেন্টটা তোমাদের মধ্যে একটা পজিটিভিটি তৈরি করবে যে আচ্ছা স্যার 5-6-7টা বাইক পেয়েছে, তাহলে আমিও নিশ্চয়ই পাবো, আমি কেন পাবো না। দুদিনে পেয়েছি সেটা পরের হিসাব, বাইক পেয়েছি এটা হচ্ছে বিশাল ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর মি আর কি। সো দ্যাট ইজ কল কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। সো একটা হচ্ছে কনজিউমার এঙ্গেজমেন্ট মার্কেটিং, আর একটা হচ্ছে কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। স্যার কনজিউমার জেনারেট মার্কেটিং একটু প্রবলেম ছিল, এটা কি জাস্ট স্যার কনজিউমার টু কনজিউমার নাকি কনজিউমার টু কোম্পানিও হতে পারে স্যার? যেমন দেখা যায় যে অনেক সময় সিগারেটের কোম্পানিগুলা ওরা অনেক সময় বিভিন্ন টাইপের করে মানে মতামত নেয় যে কোনটা ভালো বা কি করলে ভালো, ওরা এইটাও মতামত নিয়ে ওরা করে মেবি ইমপ্রুভ করে। জানেন এটা কি করে নাকি? এটা হচ্ছে তোমার তখন আমরা যে একটু আগে তো বললাম ইনভাইটেড হবে, তুমি যেটা বলছো হচ্ছে ইনভাইটেড পেতে সে তোমার কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিংটা সে দেখতে চাচ্ছে, তোমাকে ইনভাইট করেছে, তুমি কি চাও স্পেশালি সেটা জানতে চাচ্ছে। জি স্যার। ঠিক আছে, এটা কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। আর একটা আনইনভাইটেড, তুমি কেউ কিছু বলে না, তুমি এমনি কন্টেন্ট, কাকলি ফার্নিচারের যে পরিমাণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানুষ করে ফেলেছে মানে দেশে এবং দেশের বাইরে, কাকলি ফার্নিচার নাম দিয়ে কেউ যখন পুরো মার্কেটে আসে আমার মনে হয় সে দাপায় ফেলতে পারবে। স্যার কনজিউমার জেনারেটেড স্যার কনজিউমার নিজেই স্যার ওই প্রোডাক্টটাকে ডিফেন্ড করে স্যার। আসলে ডিফেন্ডও করতে পারে, লেখালেখি করতে পারে, ভালো লাগা শেয়ার করতে পারে, মানে ওর যেটা ভালো লাগে। যেমন স্যার এবার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে বলি স্যার, এই রমজান মাসে যে ইলিয়ানের পাঞ্জাবির দামটা যে স্যার বেশি ছিল, সবাই কিনতে ছিল, তখন হচ্ছে কিছু আমার ফ্রেন্ড যে পোস্ট করছে যে এটা হয়তো দাম বেশি, হাইপ এই সেই। আবার আমার কিছু ফ্রেন্ড যারা পাঞ্জাবি কিনছে ইলিয়ান থেকে, ওরা আবার কমেন্ট বক্সে গিয়ে অনেক কিছু লেখালেখি করছে, মানে প্রোডাক্টটাকে ডিফেন্ড করছে নিজেদের থেকেই। ইলিয়ান কিন্তু তাদের কিছু পেমেন্ট করতেছে না, কিছু করতেছে না, কিন্তু অ্যাজ আ কাস্টমার তারা কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং ধরে নিতে পারি ছোট পরিসরে। এটাও আমরা কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং নিতে পারি কেন, কারণ তার এই কমেন্টসটা দেখে অন্যরা ইন্সপায়ার্ড হতে পারে। মানে ওখানে এখানে একটা জিনিস সিম্পলি খেয়াল রাখবা, কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং মানে হচ্ছে কনজিউমার নিজেই একটা রোল প্লে করছে টু শেপ দ্য ব্র্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স উইথ আদার্স। সেই ব্র্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সটাকে সে কিভাবে পেয়েছে কি পায়নি সেটা অন্যদের শেয়ার করার ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগাচ্ছে। হতে পারে এটা ছোট কমেন্টস, বাট ডেফিনেটলি ইট ইজ আ কনজিউমার জেনারেটেড মার্কেটিং। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে যেটা দেখো, আমরা তখন কনজিউমার কাস্টমার বহুত কিছু বললাম। আসলে কনজিউমার বা কাস্টমার এন্ডে whenever you are maintaining the relationship, this is not enough, because consumer is at the end part. Before going to consumer, a company needs to do lots of things. That is called PRM, partner relationship management. So whenever you're actually creating the value and building a strong customer relationship, definitely you need to overcome the obstacle of PRM. So PRM, partner relationship management, means key
Partner relationship management involves working closely with partners in other company departments and outside the company to jointly bring greater value to customers. Okay. I repeat, working closely with partners in other company departments and outside the company to jointly bring greater value to customers. তার মানে আমার দুই ধরনের পার্টনারের কথা আমি বলছি, একটা ইনসাইড পার্টনার, একটা আউটসাইড পার্টনার। ইনসাইড পার্টনার কারা? আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আছি, আমার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের আশেপাশে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আছে, এইচআর ডিপার্টমেন্ট আছে, অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর সাথে একটা চমৎকার রিলেশনশিপ আমার মেনটেন করাটা খুব জরুরি। যেমন ধরো ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, সে বললো ভাই আপনারা কোনো টাকাই দিব না মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করার জন্য। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কি সে টাকা না পাইলে কোনো কাজ করতে পারবে? পারবে না। এছাড়াও আপনাকে কোনো লোক দিব না, কাজ করতে পারবে? পারবে না। যেমন রিসেন্টলি একটা ফার্মা, দে হ্যাভ ইনভেস্টেড 1000 crore, নামটা হচ্ছে গাজীপুরে, নতুন এখনো আসে নাই, নতুন আসবে আর কি মার্কেটে, নামটা মনে করতে পারছি না। ওই কোম্পানি মালিকরা অলরেডি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে। তারা চিন্তা করেছে পরিপূর্ণভাবে কোম্পানি ডেভেলপ করে, ফ্যাক্টরি ডেভেলপ করে তারা মার্কেটে আসবে, যেটা কোনো দরকারই ছিল না। অর্থাৎ তারা তাই আরো 2 বছর আগেই তারা ছোট 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 প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারতো। এখন কি হয়েছে, তাদের এক্সপেন্ডিচার অনেক হয়ে গেছে, রিটার্ন এখনো পায়নি, মালিক পক্ষের মাথা নষ্ট। এখন তারা কেউ কি ধরো সেলসের একটা লোক নিয়োগ দিয়েছে 2 জন, 1000 কোটি টাকার একটা কোম্পানি কি 2 জন চালাতে পারবে কোনোদিন? মনে হয় তোমাদের কাছে সম্ভব? নো স্যার, জীবনেও সম্ভব না। তারা চিন্তা করলো যে লোক অল্প অল্প করে মার্কেটিং করুক, পরেরটা পরে, এবং আলটিমেটলি কিন্তু বিজনেসে তারা অলরেডি কোম্পানি মানে বিজনেস মানে ভালো অবস্থা করে যেতে পারে না, কিন্তু মার্কেটে পরিপূর্ণভাবে আসে নাই। আসার আগে তারা ফ্রাস্ট্রেটেড, এত টাকা ইনভেস্ট করে কি 2-3 বছরে এই ফ্রাস্ট্রেশন তাকে আরো বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড করে ফেলছে। ওকে, সো আমার সাথে আমার ইনসাইড পার্টনারদের একটা স্ট্রং রিলেশনশিপ থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, নাম্বার 1। আবার আমার আউটসাইড পার্টনার কারা বলো তো? ইনসাইড পার্টনার তো বুঝে গেলাম, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস। আউটসাইড পার্টনার কারা? স্যার ব্যাংক, Very good. Customers. No. কাস্টমার তো আমার পার্টনার না। আমার এখানে পার্টনার হতে পারে আমার সাপ্লায়ার, যে আমাকে র ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করে, আমার চ্যানেল মেম্বার যে প্রোডাক্টটা কাস্টমারের কাছে পৌঁছায়, তুমি যেটা বললা আমার ফিনান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ যারা দেখছে, ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক, অথবা তোমার স্টেক হোল্ডার যারা আছে আমার সাথে, দে আর দ্য আউটসাইড পার্টনার্স। ওকে, তো আমার আউটসাইড পার্টনাররা যদি খুশি থাকে তাহলে আমার প্রোডাক্টটা প্রপারলি মার্কেটে যাবে। আমার আউটসাইড পার্টনাররা ডিসস্যাটিসফাইড হলে দেখবে আমি ঠিক টাইমে র ম্যাটেরিয়াল পাচ্ছি না, প্রোডাক্ট পাচ্ছি না, এবং আলটিমেটলি আমার কাস্টমাররা কি হচ্ছে, হাইলি ডিসস্যাটিসফাইড হচ্ছে। তো আমার পিআরএম এ যদি আমি ঠিকভাবে সবকিছু মেনটেন করতে না পারি, তাহলে সিআরএম এ গিয়ে কোনো কাজ হবে না। ওকে, স্যার কল সেন্টার কি হতে পারে স্যার? অবশ্যই হতে পারে। আমি কল সেন্টার হচ্ছে ইনসাইড পার্টনার। ওকে স্যার। Okay. So partner inside the company is a every function area interacting with customers electronically or cross-functional team. Here is a term, cross-functional team. এটা একটু জেনে রাখো। cross-functional team মানে হচ্ছে কখনো কখনো দেখবা খুব দ্রুত ডিসিশন মেকিং এর জন্য অনেক সময় কোম্পানি তৈরি করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক নিয়ে। যেমন আমাদের যখন কনভোকেশন হয়, কনভোকেশনের আগে একটা কমিটি করে, সেই কমিটিতে ফ্যাকাল্টি থাকে, তারপরে তোমার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর লোকজন থাকে, তোমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ডিনরা থাকেন, মানে একটা মিক্স একটা টিম করা হয়, যাতে করে যে কোনো বিষয়ে ডিসিশন নিতে যেন সময় কম লাগে। তো কোম্পানির ক্রস ফাংশনাল টিম তৈরি করে দ্রুত ডিসিশন মেক করার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি টিমের মধ্যে থাকে, তখন তাদের ডিসিশন মেকিং এর কাজটা খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। তো এগুলো আমার ইনসাইড পার্টনার। আউটসাইড পার্টনার তো তোমাদের কাছে অলরেডি আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওকে, ক্যাপচারিং ভ্যালু ফ্রম কাস্টমার্স। সো আমার
ক্যাপচারিং ভ্যালু কাস্টমার্স এই জিনিসটা আমরা একদম শুরুতে একটা চার্ট দেখছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের? একটু দেখিয়ে দেই, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের কিন্তু এই ঘটনা সব শেষ, এখন আমি এখানে আছি। ওকে, ক্যাপচারিং ভ্যালু ফ্রম কাস্টমার্স। সো এখন আমার প্রথমে কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা, এনগেজ করা, সুপেরিয়র একটা রিলেশনশিপের একটা স্তম্ভ তৈরি করা। তখন অটোমেটিক্যালি কি হবে, ফাইনাল স্টেপে কি এবার আমার কাজ হচ্ছে সেলটাকে ইনশিওর করা, মার্কেটে ম্যাক্সিমাম শেয়ার নিজের দখলে নেওয়া, মার্কেট শেয়ার, এবং প্রফিট মেক করা। এবার আমার টার্ন। এতক্ষণ আমি কাস্টমার নিয়ে বললাম, এবার আমার নিজের কোম্পানির পার্সপেক্টিভ থেকে আমি কি করবো সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো। সো ক্রিয়েটিং কাস্টমার লয়্যালটি অ্যান্ড রিটেনশন ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। দেখো, প্রথম থেকে কিন্তু একটা কথা আমরা বারবার বলছি যে প্রপারলি আমি একটা কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করতে পারি, তাহলে সেই কাস্টমারটা স্যাটিসফাইড হবে, এবং সেই কাস্টমারটা স্যাটিসফাইড হলে সে আমার একজন লয়াল কাস্টমার হবে, এবং লয়াল কাস্টমার হলে সে আমার প্রোডাক্টটা একবারের জায়গায় বারবার কিনবে, এবং বাকিদেরকেও ফেভারেবল ওয়েতে সে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলতে থাকবে। রাইট? তোমরা নিশ্চয়ই এই কাজটাই করো সবাই। আমি তুমি সবাই করি ডেফিনেটলি। এখন there is a big differences in the loyalty between satisfied and dissatisfied customers. দেখবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তোমার স্লাইটলি স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলে ড্রপ হলে লয়্যালটি লেভেলে অনেকখানি ড্রপ হয়েছে। এরকম ধরো তুমি প্রত্যেকদিন তোমার ফেভারিট রেস্টুরেন্ট, যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের, যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের নাম বলো তো, যে মানে প্রায় সময় খাওয়া দাওয়া করো। স্যার চিলক্স, স্যার চিলক্স। চিলক্সের বার্গার ভালো লাগে না? আচ্ছা, এখন চিলক্সের বার্গার খাও, রেগুলার খাও, ভালো লাগে বার্গার বলতে চিলক্স। টেক অ্যাওয়ের বার্গার না ভালো, সবাই বলে? ইয়েস স্যার। জি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, যাই হোক, তুমি চিলক্সে রেগুলার খাও। এখন একদিন তুমি চিলক্সে বার্গার খেতে গেলে, তোমাকে যে প্যাকেটে করে বার্গার তুমি এনেছো, প্যাকেটের মধ্যে তুমি দেখলে ছোট তেলাপোকার একটা বাচ্চা। তোমার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল কোথায় যাবে? স্যার ডাউন হবে অনেক স্যার, আর যাবো না। আর যাওয়াই না। চিন্তা করো, তুমি এত লয়াল একটা কাস্টমার, চিলক্স বলতে তুমি অজ্ঞান, কিন্তু দেখো ছোট্ট একটা প্যাকেটের মধ্যে এক পাশে ছোট তেলাপোকা দৌড়াদৌড়ি করার কারণে তুমি সেটা তেলাপোকার বাচ্চা তুমি চিলক্সে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। তার মানে দেখো স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলের সাইড মানে ডিক্রিজ, লয়্যালটি লেভেলে দেখো কি পরিমাণ নেগেটিভ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই জন্য যখনই আমরা লয়্যালটি এবং রিটেনশনের কথা বলছি, তখন কিন্তু এটা আমার জন্য একটা বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। তো কিপিং লয়াল মেক্স গুড ইকোনমিক্স অফ স্কেল, গুড রিটার্ন। ঠিক আছে? সো যেহেতু লয়াল কাস্টমাররা আমার সাথে লং টাইম তারা আমার সাথে বিজনেসে থাকবে, বলা হয়ে থাকে যে একটা লয়াল কাস্টমার তাকে মেনটেন করা 5 times cheaper than an new customer. বুঝছো? মানে একটা নতুন কাস্টমারকে যদি তোমাকে আকৃষ্ট করতে 5 টাকা খরচ হয়, একটা পুরনো কাস্টমারকে ধরে রাখতে তোমার খরচ হবে 1 টাকা। ডেফিনেটলি এটা বেটার। ওকে, সো যদি আমি আমার এই কাস্টমারগুলোকে ধরে রাখতে পারি, তাহলে এখানে একটা টার্ম আমরা ইউজ করছি, এটাকে বলছি কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালিউ। হোয়াট ইজ কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালিউ? কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালিউটা হচ্ছে, আমি সহজে ডেফিনেশনের একটু বুঝিয়ে দেই। এই যে চিলক্সের বার্গারের কথা বলা, ধরে নাও তোমার বয়স যখন 60, তখনও চিলক্স কোম্পানি আছে, স্টিল তুমি চিলক্সের বার্গার খেয়ে যাচ্ছ, তাহলে তুমি তোমার এই লাইফ টাইমে কি পরিমাণ চিলক্সের বার্গার খেলা? হিউজ অ্যামাউন্ট। এই হিউজ অ্যামাউন্টে যে চিলক্সের বার্গার তুমি খেয়েছো, চিলক্স যদি ওই ক্যালকুলেশনটা আজকে বসে করে এবং তোমার লাইফ টাইম ভ্যালুটা বের করে, এবং কাস্টমারের
যতজন চিলক্স আছে সবারটা বের করে, তাহলে চিলক্স বুঝে যাবে যে মার্কেটে সে টিকে থাকলে আগামী 30 বছর বিজনেসটা কিভাবে হবে। So customer lifetime value means the value of the entire stream of purchases a consumer makes over a lifetime of patronage. সেটা সারা জীবনে একটা পার্টিকুলার কোম্পানির পার্টিকুলার প্রোডাক্ট কি পরিমাণ কিনতে পারে সেটা যখন আমি ভ্যালুয়েশন করছি তখন এটাকে বলা হচ্ছে কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু। তো এরকম প্রত্যেকটা কোম্পানি তার বড় কোম্পানিগুলো তার লাইফ টাইম ভ্যালু বের করে। যেমন ধরো লেক্সাস, টয়োটা লেক্সাস আমরা সবাই জানি। টয়োটা লেক্সাস বলছে ওদের কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু ইজ worth it and it is about $6 লাখ। তার মানে একটা কনজিউমার যদি তার সারা জীবন খালি এটা ইউজ করে, অর্থাৎ লেক্সাসই ইউজ করে, তাহলে টয়োটা লেক্সাসই যদি ইউজ করে তাহলে সে তার পুরো লাইফে $6 লাখ লাইফ টাইম ভ্যালু সে ক্যারি করে। তার মানে সে তো সারা জীবনে বাংলাদেশের মানুষের মতো এক গাড়ি কিনে তো 100 বছর চালাবে না। বাইরে তো মানুষজন গাড়ি চেঞ্জ করে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর গাড়ি চেঞ্জ করে। তো স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টাইম ক্যালকুলেশন আছে, ডেফিনেট লাইফ টাইম ভ্যালু ক্যালকুলেশন একটা ওয়ে আছে, আমরা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টে দেখবো সেটা। তো এইভাবে প্রত্যেকটা কোম্পানি তার কনজিউমার লাইফ টাইম ভ্যালুটা সুন্দরভাবে ক্যালকুলেট করে নিতে পারে। এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা, লাইফ টাইম ভ্যালুটা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এখানে একটা জিনিস পড়ে, এটা একটু দেখো তো কি লিখেছে, কেউ একজন একটু বলো। রুল 1 কি লিখেছে? The customer is always right. always right. And rule 2? Rule 2, if the customer is ever wrong, reread rules. Read rules. Reread rule 1. Reread rule 1. Rule 1 এ আবার কি আছে দেখো, the customer is always right. so they believe it. This is Stu Leonard. ওনার হচ্ছে ডিজনিল্যান্ড অফ ডেইরি স্টোর, ওখানের বাইরে সে এই জিনিসটা লাগিয়ে রেখেছে। সো দে বিলিভ ইট, মানে এটা তোমাকে আমাকে জন্য বা বলার জন্য না, তারা এটা বিলিভ করে। যাই হোক, আচ্ছা, কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালুর সাথে একটা জিনিস কানেক্টেড, এটা একটু বলে দিই। এটাকে বলছে কাস্টমার ইকুইটি, অর্থাৎ যতগুলো কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালু আছে, আমি যদি সবগুলো কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালু যোগ করি তাহলে আমি পেয়ে যাব আমার টোটাল কাস্টমার ইকুইটি কত। ধরো আমার ক্লাসে 27 জনই ম্যাগি নুডলস খেতে পছন্দ করো, তো আমি 27 জনের লাইফ টাইম ভ্যালু বের করে আমি সবারটা যোগ করি, তাহলে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে কাস্টমার ইকুইটি। আচ্ছা, এখানে একটা টার্ম ইউজ করেছে যেটাকে আমরা বলছি শেয়ার অফ কাস্টমার। হোয়াট ইজ শেয়ার অফ কাস্টমার? Whenever we are actually maintaining the relationship with the customer, capturing the lifetime value of the customer, it will help us to increase the total relationship, and this relationship will help us to get the maximum share. It will help us to get the maximum share from consumer perspective. Okay, জিনিসটা খুব সিম্পল, আমি আর একটু সিম্পল ওয়েতে বুঝাই দিই। যেমন ধরো তোমাদের বাসায় প্রত্যেক সপ্তাহে বা প্রত্যেক মাসে ডেফিনেটলি কেউ না কেউ বাজার করে, তোমার বাবা বা তুমি বা অন্য কেউ, আমার ভাই। প্রতি মাসে ধরে নিচ্ছি বাজারের পেছনে তোমাদের খরচ হয় হচ্ছে 50,000 টাকা। 50,000 টাকার মধ্যে প্রতি মাসে 25,000 টাকার প্রোডাক্ট তুমি কিনো, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট, একটা প্রোডাক্ট না, বিভিন্ন টাইপের প্রোডাক্ট কিনো প্রাণ RFL কোম্পানির। শেয়ার অফ কাস্টমার হচ্ছে প্রাণ RFL এর, তাহলে কত পার্সেন্ট হয় বলো তো? 50%. 50%। ক্লিয়ার এবার জিনিসটা? শেয়ার অফ কাস্টমার জিনিসটা কি? কাস্টমার পারচেজিং এর মধ্যে কতটুকু আসলে আমার কোম্পানি তোমার কাছ থেকে নিতে পারছে। শেয়ার অফ ওয়ালেট হচ্ছে তোমার পকেট টাকার কতটুকু তুমি আমার জন্য খরচ করছো।
শেয়ার অফ স্টোমাক হচ্ছে রেস্টুরেন্টে খাও, আমার জন্য তুমি কত, আমার রেস্টুরেন্টে তুমি কি পরিমাণ খাচ্ছ। ওকে, শেয়ার অফ গ্যারেজ, অর্থাৎ গ্যারেজ যতগুলো গাড়ি রাখছো, আমার কোম্পানির গাড়ি কয়টা আছে। শেয়ার অফ ট্রাভেল, তুমি যে ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেলিং করছো, তুমি আসলে কোন পার্টিকুলার বাসে বা কোন পার্টিকুলার লঞ্চে তুমি ট্রাভেলিংটা করছো, সেখানে আমার কোম্পানির পার্সেন্টেজটা কতটুকু। ওকে, তখন এটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার অফ কাস্টমার। তার মানে একটা কোম্পানি তার শেয়ার অফ কাস্টমার যত বাড়াতে পারবে, তার বিজনেসটা তত বেশি কি করবে, রাইজ করবে, বিজনেসে তত বেশি এগিয়ে যাবে। বিল্ডিং দ্য রাইট রিলেশনশিপ উইথ দ্য রাইট কাস্টমার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তো রিটার্ন চাই, আমার টাকা লাগবে, আমার রিটার্ন লাগবে। সো whenever I want the return, আসলে রিটার্ন এমনি এমনি আসবে না। I need to build up a very strong relationship with the right type of customer. তার মানে হচ্ছে আমার একটা সঠিক রিলেশনশিপ তৈরি করতে হবে সঠিক কাস্টমারের সাথে। ধরো মার্সিডিজ বেঞ্জ আমার কাছে এসে যতই গল্প বলুক, যতই গুণগান গাক, লাভ আছে? আমার মতো গরিব একজন টিচারের কাছে যদি মার্সিডিজ বেঞ্জ এসে বসে থাকে, আসলে লাভ হবে? হবে না। মার্সিডিজ বেঞ্জ আমাকে যখন বলবে, আমি শুনে বলবো খালি ওয়াও ওয়াও ওয়াও, আর যখন লাস্টে ফিগার বলবে, আর এটার দাম বেশি না স্যার, 1,20,00,000, তখন আমি কি বলবো? আমি কি আর ওয়াও ওয়াও বলবো? ওয়াও ওয়াও বলার আর সুযোগ নাই। তার মানে আমার সাথে সে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা রাইট রিলেশনশিপ হয় নাই, বিকজ আই এম নট আ কাস্টমার অফ মার্সিডিজ বেঞ্জ। আমি সর্বোচ্চ এখন যদি কেনার কথা চিন্তা করি, আমি হয়তো চিন্তা করতে পারি ধরো এক্স ট্রেল বা হ্যারিয়ার পর্যন্ত আমি চিন্তা করতে পারি, ম্যাক্সিমাম, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। তারা এসে আমার সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করলে হয়তো কাজে আসতে পারে, otherwise the relationship will not work out. So right relationships with the right customers involves treating customers as assets that need to be managed and maximized. Different type of customers require different relationships management strategies. Okay, এখানে একটা জিনিস একটু আমাদের দেখতে হলে আমাদের একটু তোমাদের কারো কাছে বই কি আছে এখন সাথে? তোমাদের সামনে এখন কারো কাছে বইয়ের সফট কপিটা আছে? Yes, sir. বইয়ের সফট কপিটা একটু শেয়ার করো তো, বা শেয়ার করতে। Yes, sir. তো তুমি শেয়ার করে এই বিল্ডিং দ্য রাইট রিলেশনশিপ উইথ রাইট কাস্টমার এই পেজটাতে চলে আসো। Sir, page number কত? আমার এখানে তো 21, বাট আই এম নট শিওর সফট 21 or not. I don't think it's 21 in soft copy. মেবি আর একটু পরে হবে, তুমি আর একটু পরে যাও, মানে চ্যাপ্টার 1 এর স্ক্রল ডাউন করলে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আস্তে আস্তে করো, সমস্যা নেই, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। বইতে অনেক লেখা দেখছো না, এর পরের পৃষ্ঠা এখানে, এর পরে 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 আর একটু পরে পরে আরো পরে যাও, আরো পরে, আরো পরে, আরেকটু, এই যে ওয়েট, এবার এই যে ফিগার আছে না, ফিগারটা একটু, এই অংশটা একটু বড় করে দাও। ওকে, আচ্ছা ফাইন, আর একটু ছোট করো, যাতে করে লেখা সবাই একটু আমরা দেখতে পারি। লেফট সাইডে নিয়ে আসো জিনিসটা, তাহলে হয়তো সবাই দেখতে পারবে। একটু বড় করে জিনিসটাকে লেফট সাইডে, জিনিসটা তো আনতে পারবো না, একটু পিডিএফ তো এটা, এটা পাওয়ার দরকার না, তুমি সাইজটা বড় করো একটু, আর একটু বড় করো হালকা, যাতে সবাই আর একটু দেখতে পারে। ঠিক আছে, এবার নিচের দিকে একটু নাও, স্ক্রল ডাউন করো। হ্যাঁ রাইট, একটু নিচের দিকে, একটু বামে নাও, পারলে বামে নিতে পারবা। ঠিক আছে ফাইন, সমস্যা নেই। ওকে, এবার এই জিনিসটা আমরা একটু দেখি। দেখো বইতে কিন্তু অনেক লেখা দেখতে পাচ্ছ না, সবগুলোই কিন্তু এক একটা স্টোরি। এখানে বইতে তুমি যাই দেখবা সবই হচ্ছে স্টোরি, স্টোরি লাইন। অর্থাৎ বিদেশে বিভিন্ন কোম্পানি কি করে, এটাই মার্কেটিং প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং, এই সবচেয়ে মজার জিনিস।
বিভিন্ন কোম্পানি সম্পর্কে খুব সহজে জানতে পারবা। তো যাই হোক, আমরা যেটা আসলে বেসিক্যালি পড়ানোর চেষ্টা করছি বা যেটা পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং দ্য রাইট রিলেশনশিপ উইথ দ্য রাইট কাস্টমার। সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখো, 4 ধরনের কাস্টমারের কথা বলেছে: বাটারফ্লাইজ, ট্রু ফ্রেন্ডস, বার্নাকলস এন্ড স্ট্রেঞ্জার্স। ওকে, 4 টাইপস অফ কাস্টমার্স। তার মানে আমরা ধরে নিব আমাদের এখানে 4 ধরনের কাস্টমার আছে: বাটারফ্লাইজ, ট্রু ফ্রেন্ডস, বার্নাকলস এন্ড স্ট্রেঞ্জার্স। আচ্ছা, এখানে একটা টার্ম ইউজ করেছে দেখো, যেটাকে আমরা হচ্ছে প্রজেক্টেড লয়্যালটি, অর্থাৎ কাদের লয়্যালটি লেভেল কেমন হবে। স্ট্রেঞ্জার এবং বাটারফ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমি লয়্যালটি লেভেল দেখছি শর্ট টার্ম, ট্রু ফ্রেন্ড এবং বার্নাকেলস এর ক্ষেত্রে লয়্যালটি লেভেল দেখছি লং টার্ম। মানে দে আর ভেরি লয়াল, দে আর নট লয়াল এট অল। এবার মেহেদি একটু বাম দিকে একটু যাবাই, হাই লো এর পাশে একটা লাইন নিয়ে থাকার কথা। রাইট, এ দেখো এখানে যেটা লেখা আছে, সমস্যা নেই, পোটেনশিয়াল প্রফিটেবিলিটি, মানে আমি কার কাছ থেকে কি পরিমাণ প্রফিট করতে পারি। এখানে আবার উল্টা জিনিস দেখো, বাটারফ্লাই এবং ফ্রেন্ডে লেখা হচ্ছে হাই প্রফিটেবিলিটির পসিবিলিটি আছে, স্ট্রেঞ্জার এবং বার্নাকেলস এর ক্ষেত্রে প্রফিটেবিলিটির পসিবিলিটিটা লো। ওকে, তাহলে আমি 4 ধরনের কাস্টমারের কথা বলছি: স্ট্রেঞ্জার, বার্নাকেলস, ট্রু ফ্রেন্ডস এবং বাটারফ্লাইজ। বাটারফ্লাইজ, স্ট্রেঞ্জার্স, বার্নাকেলস এন্ড ট্রু ফ্রেন্ডস। এই জায়গাতে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আবার রিপিট করলে একটু ভালো হয়। ঠিক আছে লুবনা, একটা হচ্ছে আমি এখানে বলছি আমি কোন ধরনের কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ তৈরি করব। আমি সবার সাথে তো একই রিলেশনশিপ তৈরি করে লাভ নাই। জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা এমন যে তোমার ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে তোমার এক ধরনের রিলেশনশিপ থাকবে, তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে এক ধরনের থাকবে, তোমার প্রতিবেশীর সাথে এক ধরনের থাকবে, তোমার দূরের আত্মীয়দের সাথে এক ধরনের থাকবে, কাছের আত্মীয়দের সাথে এক ধরনের থাকবে, রাইট? তো কোম্পানি পার্সপেক্টিভ দিয়ে চিন্তা করো, আমি যে প্রফিটেবল বিজনেস আমি করব, আমি কিভাবে করব? আমি প্রপার রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারলেই তো করবো। তো কার সাথে কতটুকু রিলেশনশিপ তৈরি করবো সেটা বোঝার জন্য আমার প্রথমে গ্রাফটা বুঝতে হবে। 4 ধরনের কাস্টমারের কথা বলা হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার, একটা বাটারফ্লাই, একটা ট্রু ফ্রেন্ড, আর হচ্ছে বার্নাকেলস। বার্নাকেলস এর যদি আমি সহজ বাংলা বলি, এটা হচ্ছে একটা নাছোড় বান্দা। কিছু কাস্টমার আছে না, কোনোভাবে তোমার পিছু ছাড়বে না, ওগুলোকে বলছে বার্নাকেলস। স্ট্রেঞ্জার এবং বাটারফ্লাই এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টমারটা হচ্ছে শর্ট টার্ম কাস্টমার। ট্রু ফ্রেন্ডস এবং বার্নাকেলস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টমারটা হচ্ছে লং টার্ম কাস্টমার। মানে এটা আমি লয়্যালটি লেভেল আর কেমন হতে পারে সেটা আমি যাচাই করছি। বাটারফ্লাই এবং ট্রু ফ্রেন্ডস এর ক্ষেত্রে আবার দেখো, প্রফিটেবিলিটির কথা যদি বলি, আমি দেখতে পাচ্ছি বাটারফ্লাই এবং ট্রু ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে প্রফিটেবিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা কেমন, লো না হাই? বাটারফ্লাই এবং ট্রু ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে প্রফিটেবিলিটির পসিবিলিটি হাই নাকি লো, বলো তো? হাই স্যার। হাই। স্ট্রেঞ্জার এবং বার্নাকেলস এর ক্ষেত্রে লো। ওকে, এই জিনিসটা কি এখন বুঝতে পেরেছো? ব্যাখ্যা আমি যাচ্ছি একটু পরে, এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ফাইন। এবার মেহেদি এটা একটু হাইট করো আপাতত, মানে স্ক্রিন শেয়ারটা একটু বন্ধ করো। ফাইন, ওয়েট। সবাই এবার খাতায় একটু ড্র করো এই ফিগারটা। প্রথমে সবাই খাতা নিয়ে ফিগারটা কুইকলি ড্র করো, এভরিওয়ান। কেউ কোনো জায়গায় আটকে গেলে বললে দেন আমরা সেটাকে আবার ওপেন করব। আপাতত সবাই না দেখে আপাতত যেটা বুঝছো লিখো। আর বার্নাকেলস, এই কথাটা মিনিমাম 10 বার লিখবা। BARNACLES, বার্নাকেলস নাছোড় বান্দা, বার্নাকেলস নাছোড় বান্দা, এভাবে 10 বার লিখো। লিখতে পেরেছো সবাই?
লিখেছো? এতক্ষণ লাগার কথা না তো, জি স্যার লিখেছি। নাকি মনে জি স্যার মনে নেই? আবার কি ভুলে গেছে? হয়েছে সবারটা মনে হয়? কারো বাকি আছে লিখা? লুবনা হয়েছে লিখা? জি স্যার গুড। 10 বার লিখেছো বার্নাকেলস নাছোড়বান্দা এই কথাটা? জি স্যার দেখবো আমি এখন, যদি শেয়ার করতে বলি শেয়ার করতে পারবা? ছবি তুলে পাঠাতে পারবা? জি স্যার পারবো। দেখো কিন্তু আবার মেহেদি এবার একটু শেয়ার করো আমাদের সেই বইয়ের সেই পেজটা, আবার একটু শেয়ার করো। সবাই একটু মিলিয়ে দেখো তোমাদের সব ঠিক আছে কিনা। প্রথমে অনেস্ট বলবা, কারো ঠিক না হলেও বলবা, ঠিক হলেও বলবা। ঠিক হলে বলা দরকার নাই, ঠিক হয়নি এমন কেউ আছো নাকি? ধরো কোনো জায়গায় ভুল করে ফেলেছো, দেখো তো ভুল হয়েছে কোনটা, ভুলেছে আশরাফ? বাটারফ্লাই, এই জিনিসটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম। ভেরি গুড, তুমি একটু সত্যি কথা বসলা। দেখো এই বাটারফ্লাই লিখছি স্যার আমি। বাটারফ্লাই লিখতে সমস্যা নেই, সেটা সমস্যা নেই। বাটারফ্লাইস প্লুরাল আর কি, তুমি এটা সমস্যা নেই। প্লুরাল বুঝিয়ে সবগুলো প্লুরাল লিখবা, অথবা ট্রু ফ্রেন্ড বাটারফ্লাই লিখলেও সমস্যা নেই, স্ট্রেঞ্জার বার্নাকেল লিখলে এস না দিলে সমস্যা নেই। কিন্তু বার্নাকেলস বাটারফ্লাই জায়গায় বার্নাকেলস লিখলে সমস্যা আছে। তাহলে কি হবে দেখো, তোমার টোটাল কনসেপ্টটা কিন্তু রং হয়ে যাচ্ছে। আমি কেন জিনিসটা তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ধরো তুমি এক্সামে এই ধরনের কোন একটা কোয়েশ্চেন দিলাম, ফিগার তুমি লিখলা, ফিগার ভুল লিখে ব্যাখ্যায় তুমি ভুল দিলা। কারণ তুমি ফিগার বুঝে গেলে কিন্তু ব্যাখ্যা সহজ, ফিগার না বুঝলে ব্যাখ্যা কঠিন। এই জন্য ফিগারটা দরকার হলে খাতায় 10 বার লিখবা। আমার পরীক্ষার জন্য যে কোনো টিচারের যখন এই ধরনের কোনো ইস্যুজ আসবে, সেটা বারবার ড্র করবা। যতবার তুমি ড্র করবা তোমার সুবিধা হবে কি, যে জায়গায় তুমি আটকে যাচ্ছ সেটা তোমার জন্য ইজি হয়ে আন্ডারস্ট্যান্ড, ইজি টু ক্লিয়ার। ঠিক আছে, তোমার ভুল হলে তুমি বুঝে যাবা, তারপর তোমার পরবর্তী সময় সেটা নিয়ে মুখস্থ করার কিছু নাই। আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করি, তুমি যখন এটা পারবা তখন আর মুখস্থ করা লাগবে না কিছুই, ইউ ক্যান ইজিলি ড্র ইট। আচ্ছা ফাইন, এখন এবার আমরা আসি। সবার প্রথমে আমরা একটু স্ট্রেঞ্জারের কথা বলি। আচ্ছা, স্ট্রেঞ্জারের ব্যাপারটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে? তারা কি খুব ভালো কাস্টমার, লক্ষ্মী কাস্টমার, কি মনে হচ্ছে? স্যার আসবে, দেখবে, কিনে নিয়ে চলে যাবে, দেন আর ব্যাক করবে না। রাইট, তার মানে স্ট্রেঞ্জারদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখো এটার ব্যাখ্যা খুব কঠিন কিছু না। এখানে লিখাই আছে শর্ট টার্ম কাস্টমার, তার মানে এই শর্ট টার্ম এই আসবে যাবে, আর প্রফিটেবিলিটি তার কাছে লো, তার কাছ থেকে আমি খুব বেশি প্রফিট করতে পারবো না। সো এর সাথে আমার রিলেশনশিপ কেমন হওয়া উচিত? স্যার যতটুকু প্রফিট নেওয়া যায়, যতটুকু দরকার ততটুকু, এর চেয়ে বেশি রিলেশনশিপ আমার দরকার নাই। মানে এর দিকে মানে স্পেসিফিক ফোকাস বিজনেস করার দরকার নেই। ও আসছে, ব্যবসা হয়েছে, যা হয়েছে, না হলে নাই। যেমন তোমাদের সাথে এই ব্যবসাটা প্রায় করে কারা জানো? যখন তোমরা কক্সবাজারে যাও নাই, কেউ আছো ক্লাসে? আমি পারভেজ যাওনি এখন? অলসো স্যার। স্যার আপনি শুধু আড্ডা দেয়। দাম হ্যাঁ, অনেক সময় স্যার বেশি দাম চায় প্রোডাক্টে। কক্সবাজারে মজার জিনিসটা আমি তোমাকে বলি, তোমরা নিশ্চয়ই কক্সবাজারের না গেলেও আচারটা খেয়েছো না? কক্সবাজারের বার্মিস আচার ইয়েস স্যার। Yes, কেমন sir. লেগেছে বার্মিস আচারটা? স্যার অনেক মজা। তো বার্মিস আচার যে দোকানগুলোতে সেল করে, দোকানগুলোর জন্য তোমরা হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার, যে কারণে তোমাদের গলাটা সুন্দর করে সে কাটে, অনেক বাড়তি দাম নিয়েও বিক্রি করে দেয়। কারণ সে কাস্টমার বারবার আসবে না, আসবা যাবা, তোমার কাছে যে দাম পায় সে দামে বিক্রি করলেও লাভ। বাই দ্য ওয়ে, বার্মিস আচারের মধ্যে কিন্তু একটু তেলাপোকার হাগু মিক্স করে দেয়, এটা জানো তোমরা? তেলাপোকার একটু বিভিন্ন জিনিসগুলো মিক্স করে দিতে হয়। আইডিয়া আছে তোমাদের এই ব্যাপারে? স্যার আগে সিরিয়াস। নো স্যার। কোনো আইডিয়া নাই? আচ্ছা, এটা কেন করতে হয়? যাতে করে আচারগুলো তুমি দেখবে অনেকদিন রেখে দিলেও বাসার আচারের মতো আচারগুলোতে ইয়া পড়ে না, ওল পড়ে না, ওল যেটাকে আমরা বলি, সাদা সাদা আষ্টে টাইপের একটা জিনিস আচারের উপরে পড়ে না। হ্যাঁ, আমি খুবই সিরিয়াস, আমি জানি বলে তোমাদের বলছি। তো এটা দিলে এটা আচারটা নাকি টাটকা থাকে আর কি, ফ্রেশ থাকে। তো যাই হোক, সবাই আমরা তেলাপোকার হাগুটা কি স্যার স্বাস্থ্যকর? নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর, নাহলে মানুষ কেমনে খাইলো। ওকে, সো বেয়ার গ্রিলস, তোমরা সবাই বেয়ার গ্রিলস, আমার ক্লাসে যারা আছো সবাই বেয়ার গ্রিলস। কংগ্রেচুলেশন টু অল অফ ইউ। তোমরাও পারবা ইনশাল্লাহ, সুন্দরবন হোক আর অ্যামাজন হোক, যে কোনো জায়গায় তোমরাও টিকে যেতে পারবা। ওকে, তো যাই হোক,
আবার তুমি আবার আরেকটা ক্ষেত্রে স্ট্রেঞ্জার হতে পারো, যেমন ধরো তুমি থাকো মোহাম্মদপুরে, তুমি যাচ্ছ চিটাগং, তুমি যাত্রাবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে তুমি একটা দোকান থেকে পানি, চিপস এগুলো কিনলা, ওই দোকানের জন্য তুমি একজন স্ট্রেঞ্জার। সো স্ট্রেঞ্জারের ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে, ডোন্ট ইনভেস্ট এনিথিং অন দেম, মেক মানি অন এভরি ট্রানজাকশন, প্রত্যেকটা টাকা বানাও এবং তাকে আল্লাহ হাফেজ বলে দাও। স্ট্রেঞ্জারের পরেরটা হচ্ছে বাটারফ্লাই। বাটারফ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখে কি বুঝতে পারছি বলতো? স্যার এরা মাঝে মধ্যে আসে স্যার, মানে সিজনাল আর কি। সিজনাল, কিছুটা। যখন সে আসে তখন কি হয়? স্যার বুঝি না। যখন সে থাকে তখন কোম্পানির জন্য সেটা কি ধরনের হয়? স্যার স্যার সেটা বিগ হাই প্রফিট হয় কজ এখানে হাই প্রফিট হিসেবে দেওয়া। রাইট, তখন প্রফিটেবল, মানে এটা অনেকটা হচ্ছে বাটারফ্লাই যে কাজটা করে, আসবে মধু যতক্ষণ আছে, মৌমাছি ওই প্রজাপতি বা মৌমাছি সে কি করে, দুটা সাক করে নেয়, পরের গাছে চলে যায়। তার মানে সে যতক্ষণ থাকবে আমাকে ততক্ষণ সে প্রফিট দিবে, যখন ঘটনা শেষ সে আমার কাছ থেকে চলে যাবে। বাটারফ্লাইয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু সে আমার জন্য প্রফিটেবল, তো কোম্পানি যেটা চেষ্টা করতে হবে, বাটারফ্লাইকে কোনোভাবে শর্ট টার্ম থেকে লং টার্মে ট্রান্সফার করা যায় কিনা, শর্ট টার্ম কাস্টমার তাকে লং টার্মে নেওয়া যায় কিনা। যেমন শেয়ার মার্কেটে এখন বেশ বুম অবস্থা, আমি শেয়ার মার্কেটে একজন ইনভেস্টার, তো বাটারফ্লাই যখন যে শেয়ারে প্রফিট আসছে সেটাতে ইনভেস্ট করছে, শেষ সেটা বিক্রি করে আরেকটাতে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমাকে যদি সে লং টাইম বিভিন্ন অফার দিয়ে ধরে রাখতে পারে, যেমন ব্যাট বেসি, গ্রামীণ ফোন, এগুলো অনেক কাস্টমার আছে যারা একবারে ইনভেস্ট করেছে এবং ওখান থেকে সারা জীবন প্রফিট, রেভিনিউ, তোমার বোনাস, বিভিন্ন জিনিসগুলো ওরা ওখান থেকে গ্রহণ করছে। তো স্বাভাবিকভাবে তারা বাটারফ্লাই থেকে ট্রু ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। বাট আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাটারফ্লাইস। ওকে, বাটারফ্লাইয়ের পরেরটা হচ্ছে ট্রু ফ্রেন্ড। ট্রু ফ্রেন্ড কারা? স্যার যারা অলওয়েজ থাকবে, পার্মানেন্ট। রাইট, ভালো খারাপ সবসময় থাকবে, দে আর অলওয়েজ প্রফিটেবল। তোমরা কোন প্রোডাক্টের ট্রু ফ্রেন্ড বলো তো? এখানে যারা আছে, মানে কেউ কোনো একটা, সবাই তো একই প্রোডাক্টের হবে না, তোমরা এই কোলার ক্ষেত্রে কোনটার তোমরা ট্রু ফ্রেন্ড? স্যার কোকা কোলা। কোকা কোলা। কোকা-কোলা। এখন দেখো কোকা কোলার অনেকগুলো নেগেটিভ বা খারাপ দিকও আছে, স্টিল তোমরা কোকা কোলা খাও। মাউন্টেন ডিউ। বুঝি না। স্যার মাউন্টেন ডিউ। মাউন্টেন ডিউ, ফারহান লিখেছে কোকা কোলা। আচ্ছা দেখো, কোকা কোলা বা মাউন্টেন ডিউ যেটার কথা বলো, এগুলো তো অনেক খারাপ দিক আছে, তুমি নিশ্চয়ই জানো। যেমন আম্মু বাসায় বাথরুম পরিষ্কার করে কোকা কোলা দিয়ে, কারণ কোকা কোলা দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করলে বাথরুম খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়, সাদা হয়। কোকা কোলা আমাদের হজম শক্তি নষ্ট করে, আমরা খাওয়ার পরে কোক খাই, ধরে নিই যে হজম ভালো হবে, ইটস রং। আমাদের হজম দ্রুত করার জায়গায় সে আরো লেট করায়। কোক খেলে আমাদের দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়। বোঝার জন্য যেটা করতে পারো, বাসায় যদি আশেপাশে পিচ্ছি পুচকা থাকে, পিচ্ছিদের তো একটা দুধ দাঁত থাকে, দাঁতটা ফেলে পড়ে যাবে যখন, তুমি সে দাঁতটা নিয়ে একটা কোকের বোতলের মধ্যে রেখে দিবা, 7 দিন পরে দেখবা কোকের বোতলের মধ্যে একটা দাঁত আছে, সেটা দেখাই যাচ্ছে না। কেউ কি টেস্টটা করেছো কখনো? নো স্যার। স্যার আচ্ছা, টেস্ট করে দেখো। আমি কিন্তু যেগুলো বলছি ভিডিও দেখেছো না? আচ্ছা, এর বাইরে আরো কিছু, যেমন বাইরের দেশে অনেক সময় পুলিশের গাড়ির পেছনে কোকা কোলা রাখে। উদ্দেশ্য খুব সিম্পল, যখন তোমার রাস্তায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ব্লাড টাড পড়ে থাকে, সেটা পরিষ্কার করার জন্য ওরা কোক, ওই গ্যালনে কোক রাখে, কোক বা পেপসি বা এই ধরনের ড্রিঙ্কস গুলো রাখে, সেগুলো ঢেলে দেয়। এতগুলো খারাপ দিক জানার পরও কোকা কোলা খাওয়াকে তোমরা বন্ধ করবা? স্যার লাস্টেরটা বুঝলাম না স্যার, কি স্যার পুলিশের লাস্টে হচ্ছে গাড়ি রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হলে ব্লাড পড়ে থাকে না রাস্তায়, ইয়েস স্যার। ওই ব্লাড ক্লিন করার জন্য ওরা গ্যালনে করে কোক রাখে, কোক বা পেপসি এগুলো রাখে আর কি, তো ওখান থেকে ঢেলে দেয়, ঢাললে রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে যায়, ব্লাডের দাগটা থাকে না আর কি। তার মানে তোমরা চিন্তা করে দেখো, জেনে শুনে তোমরা সবাই বিষ খাচ্ছ। স্যার আর খাবো না স্যার, ইউজ করবো বাট কনজিউম কমাই। যেমন আমি কিন্তু কোকা কোলা মানে টোটালি বলতে পারো খাই না, বছরে 2 বার 1 বার 2 বার হয়তো খাই, খাই না। তো কোকা কোলা খাই না, তো ফান্টা খাই, ফান্টা ভালো লাগে আমার। ওকে, তো যাই হোক, কোনোটা খাওয়াই আসলে খুব বেশি ভালো কিছু না। তো যেটা বলছিলাম, এত কিছুর পরও ক্লাসে
দেখবা অর্ষি গিয়ে আমার ক্লাস শেষেই কোক খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, সাদমান আমার ক্লাস শেষেই পেপসি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ওকে, মানে দুঃখে আরো দুইটা বেশি খাচ্ছে। সো ইউ আর দ্য ট্রু ফ্রেন্ড। ওকে, মানে যত দুনিয়া উল্টে যাক, কিন্তু কোক পেপসি ছাড়া কিছু বুঝি না। ওকে, তোমাদের মতো কাস্টমারই কোম্পানি চায়। And the last one is called Barnacles. বার্নাকেলসে লং টার্ম কাস্টমার কিন্তু শালার প্রফিটেবল না। এটা কেমনে সম্ভব? তোমাদের কাছে কি মনে হয়, এটা কি সম্ভব আদৌ, নাই কনসেপ্ট রং? হোয়াট ডু ইউ থিংক? স্যার কোনটা বুঝলাম না। লাস্টেরটা, এই যে বার্নাকেল। বার্গেনিং টাইপ স্যার এটা। স্যার যেরকম গ্রামে কিছু মহিলা আছে আর কি, যারা দোকানে যাওয়ার পরে মানে নিবে প্রতি মানে সবসময় ওই দোকান থেকে নেবে, বাট যখন কোনো জিনিস নেবে এত পরিমাণে দামাদামি করে, মানে কাস্টমার না তখন আর কি সেলার আর কি না পেরে দিয়ে দেয়, আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যান আপনি, এরকম টাইপ। ভেরি গুড এক্সাম্পল, চমৎকার এক্সাম্পল দিয়েছো। এদের বার্নাকেলস লয়াল, কিন্তু ওর কাছ থেকে প্রফিট করা যায় না। তারপর ব্যাংকে দেখবা কিছু লোক কাউ কাউ করে চিৎকার করতে, আরে ভাই এতক্ষণ লাইনে দাঁড়ায় আছে, মিয়া আপনারা মিয়া ফালতু এই সেই হবে ঠিক নাই। সামনে গিয়ে দেখা যাচ্ছে লোকটা চেক দিয়েছে 3,000 টাকা। এবং তার 3,000 টাকার চেক সে হয়তো প্রত্যেক 2 দিন 3 দিন 1 দিন পর পর আসে, ব্যাংকটা হাওমাও কাউ কাউ করতে থাকে। কোম্পানির লাভের জায়গায় লাভ তো হয়ই না, উল্টা অন্যান্য কাস্টমারদের জন্য ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে। আবার তোমাদের মধ্যে দেখবা কেউ কেউ আছো সিগারেট খাও, যে দোকান থেকে সিগারেট কিনো বা চকলেট নাও একটা, 500 টাকার নোট দাও, দোকানদার তোমাকে 1 দিন 2 দিন দিবে, 3 দিনের দিন বলবে ভাই ভাঙতি টাকা লাইনে না হলে আসেন না আমার দোকানে। কারণ 500 টাকার ভাঙতি নোট আনতে প্রচুর কষ্ট করতে হয়। So they are the Barnacles type of customer, highly loyal but not very profitable. So এদের নিড এবং কোম্পানি এর মধ্যে লিমিটেড একটা ফিটস থাকে, এবং আলটিমেটলি এই কারণে তাদেরকে স্যাটিসফাই করে রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট। তো বার্নাকেল কাস্টমারদেরকে জন্য বলা হয় প্রবলেমেটিক কাস্টমার। তো বার্নাকেলস কাস্টমারের ক্ষেত্রে কোম্পানি কি করতে পারে? 4টা জিনিস করতে পারে। দেখো তোমরা এখানে লেখা আছে যে বার্নাকেলস এর, এখানে দেখো দ্য কোম্পানি, আমার মাউস পয়েন্টারটা কি দেখা যাচ্ছে? আমারটা দেখছো না, তুমি ওরটা দেখছো, রাইট? সমস্যা নাই, সময় ওই বন্ধ করলা কেন স্যার? বার্নাকেলস দেখতে পাচ্ছ না? বার্নাকেলস এর এখানে আসো, দেখো দ্য কোম্পানি মাইট বি এবল টু ইমপ্রুভ, গুড, the company might be able to improve their profitability by selling them more. তার মানে বার্নাকেলস কাস্টমারদের কাছে আমরা যেটা চেষ্টা করতে পারি, তার কাছে বেশি বেশি করে বিক্রি করা। এখন বেশি বেশি করে বিক্রি করতে পারি, যেমন ধরো এই যে পারভেজ যেটার এক্সাম্পল দিলা, যে এক মহিলা সে যাই কিনতে আসলে দামাদামি করে। এখন তার কাছে আমি ধরো বিক্রি করি নর্মালি 5টা প্রোডাক্ট, এখন তার কাছে আমি 20টা প্রোডাক্ট যদি বিক্রি করতে পারি, কয়টাই সে দামাদামি করে কমাবে? 5টাই না হলে কমাবে, 20টা নিয়ে তো আলাদা আলাদা করে দামাদামি সে জীবনও করবে না, সম্ভব না। তো অতিরিক্ত প্রোডাক্ট হলে তার দামাদামি করে সব কমানো সম্ভব না, ঠিক আছে? ব্যাংকে যে লোকটা রেগুলার খালি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, আমি এবার করলাম কি, তার বেলায় এসে তাকে ক্রেডিট কার্ড সেল করলাম, বাড়ির লোন সেল করলাম, গাড়ির লোন সেল করলাম, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমি কি হব? প্রফিটেবল হয়ে যাব। নাম্বার 1 রেজিং দেয়ার, বলো বলো স্যার এই স্ট্র্যাটেজি স্যার দেখা যায় যে অনেক সময় বাহিরে ওই যে রাস্তার মধ্যে যে ফলের দোকানগুলা ওরা ফলো করে স্যার। অনেক সময় দেখা যায় যে জিজ্ঞেস করি দাম কত, বলে যে আরে নেন 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 বলে মনে করেন যে সব প্যাক করা শুরু করে। সেটাই, তোমার কাছে বেশি বিক্রি করে তুমি কয়টার দাম কমাবা? তুমি কলা নিলা, কমলা নিলা, আপেল নিলা, আঙ্গুর নিলা, তরমুজ নিলা, আনারস নিলা, তুমি সবগুলোর দাম কি স্পেসিফিক 1 বাই 1 কমাতে পারবা? আসলে না স্যার, সেটা করা যায় না, কিন্তু ফাইনালি ওরা একটা তুমি এখন টোটাল কি বল, ঠিক আছে ভাই আপনাদের 820 টাকা হয়েছে, আর 20 টাকা বাদ দেন। হ্যাঁ স্যার, তুমি তখন খুশি 20 টাকা বাদ দিছে, কিন্তু তুমি একটা কিনলেও কিন্তু বা 2টা কিনলেও হয়তো তুমি অটোমেটিক 20 টাকা ছাড় পাইতা। ওকে, আর একটা হতে পারে রেজিং দেয়ার ফি বাড়িয়ে দিতে পারি। যেমন তোমার এইচএসবি ব্যাংকে কেউ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট যদি করে রাখতে চায়, তাদের মিনিমাম ডিপোজিট কত টাকা জানো এখন পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের জন্য? 1.5 লাখ টাকা স্যার। কে বলল 1.5 লাখ টাকা? স্যার আগে তো 1.5 লাখ ছিল না স্যার? এখন 1.5 লাখ নাই তো, মিনিমাম অ্যাকাউন্টে মনে ব্যালেন্স রাখতে হয় এখন 10 লাখ। তোমার কি এখন রিসেন্ট অ্যাকাউন্ট করা আছে শাফিরের? না স্যার। আচ্ছা,
এসসিবি স্যার 1.5 লাখ টাকা ছিল। ইউ কোনটা? এসসিবিএল এসসিবি থাকতে পারে। এইচএসবিসির কত হচ্ছে ভাই? তুমি খুব এক্সক্লুসিভ কাস্টমার হলে আমার কাছে আসো, না হলে তোমার দরকার নেই। 10 লাখ টাকা ব্যাংকে রাখতে হয়। ওকে, তো স্বাভাবিকভাবে 10 লাখ টাকার এগেনস্টে বিভিন্ন সুবিধা যেমন দিবে, ফিজও হাই করে দিবে। তারপরে ব্যাংক দেখবে তোমার চার্জ অনেক হাই করে দেয়। এরপর তুমি রাখলে ভাই রাখো টাকা, প্রত্যেকদিন 500 টাকা করে তুলো, কোনো সমস্যা নেই। তোমার কাছ থেকে মান্থলি আমি 5,000 টাকা করে কেটে নিব, অথবা ইয়ারলি আমি 5,000 টাকা করে কেটে নিব। ফি বাড়িয়ে দিতে পারি। রিডিউসিং সার্ভিস টু দেম। রিডিউসিং সার্ভিস টু দেমটা তোমরা দেখবা মজার জিনিস। তোমরা কেউ ব্র্যাক ব্যাংকে ট্রানজাকশন করো? ব্র্যাক ব্যাংকে ট্রানজাকশন করলে দেখবা যে 50,000 টাকার নিচে কোনো টাকাই ক্যাশ কাউন্টারে তুমি জমা দিতে পারো না। ওদের ওই টেলার মেশিনে জমা দিতে হবে। টেলার মেশিনে প্যাকেটে ভরে টাকাটা জমা দিতে হয়। তার মানে কি করলো ওরা? সার্ভিস কমাই দিল তোমাকে, তোমার প্রতি। আর আগে যে আসেন স্যার বসেন স্যার এগুলো এখন আর বলবে না, এখন তোমার সার্ভিস গুলো কমাই দিবে। ওকে, আরেকটা জিনিস করতে পারে, এত কিছু করার পরও যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তারা রাখা না দেয় তাহলে কি করতে হবে? কিক দিতে হবে। কিক ব্যাক সাইডে একটা জোরে কিক দিয়ে তাকে বাইর করে দিতে হবে, আর কিছু করার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটার মতো ফায়ার দেন। কোনোভাবে প্রফিটেবল করতে না পারলে বাস্তবে আর জীবনেও আইসেন না। ঠিক আছে? হরিপদের হরিবল একটা মুভি আছে না কলকাতার, দেখে তোমরা? হরিপদের হরিবল দেখে ধরনের একটা নাম। তো ওখানে সে এতই কিপটে ছিল স্যার, প্রফিটের না করে আরো প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে, এই জন্য ওদেরকে কি করতে হবে স্যার? রাইট, ও বেশি প্রবলেম কি করছে কি করতে হবে। ওই হরিপদের হরিটা কেন বলছিলাম, ওখানে আমি শুরুতে দেখিয়েছে এক লোক, সে এতই কিপটা, সে প্রত্যেকদিন 2-3 ঘন্টা সকালে সবার আগে যায়, কিন্তু সে সবার পরে জিনিস কিনে। কেন? পচা বাসি যা আছে সেগুলো সে কিনে, এবং একটা চায়ের দোকানে সে 1 কাপ চা খাবে সেই 3 ঘন্টা ধরে। তো ওখানে যেতে দেখায় আর কি, সে একজন বলছে, দাদা অমুক জায়গায় পটল কিন্তু একেবারে 50 টাকার পটল কিন্তু দাদা এখন হয়ে গেছে 10 টাকা, দৌড় দিল। আর এগুলো দাদা অমুক জায়গায় কিন্তু মাছের দাম এত সস্তা হয়ে গেল, 100 টাকার মাছ মাত্র 10 টাকায় বিক্রি করে দিতে গিয়ে দেখেছে মাছ সব পচা। ঠিক আছে? তো ওই বার্নাকেলস কাস্টমারদের সাথে এটাই করা উচিত, যারা দিন শেষে গিয়ে এগুলোই সবসময় তোমার ওয়েস্টেড প্রোডাক্টস তাদেরকে দিলে তারা দেখবে একসময় লাইনে আসবে আর কি। এগুলো মুভির কথা বলছি, বাট বার্নাকেলস কাস্টমারদেরকে যদি তুমি লয়াল করতে পারো, মানে লয়াল না সরি প্রফিটেবল করতে পারো, তাহলে কিন্তু আবার তোমার জন্য মানে বেনিফিটের স্কোপ তৈরি হবে আর কি। ভালো একটা আউটপুট তাদের কাছ থেকে তখন পেতে পারো। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ভেরি গুড। তো এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি আমরা এতটুকুই পড়বো, এর পরের অংশগুলো আসলে আর আগাবো না, এতটুকুতে আমাদের চ্যাপ্টারটা শেষ। এবার পুরো চ্যাপ্টারটা একটু রিভিউ করো সবাই কষ্ট করে, কারো কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো, তোমাদের পড়া বুঝতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, আমি যে স্টাইলে পড়াচ্ছি সে স্টাইল ধরতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেটাও শেয়ার করতে পারো। তাহলে নেক্সট চ্যাপ্টার থেকে আমি সেটা ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করি, যদি তোমাদের কোনো সাজেশনস থাকে আর কি কোনো ব্যাপারে। স্যার আমি কিছু বলতে পারি? অবশ্যই বলতে পারো, সবার জন্য এটা ওপেন। স্যার আমি হচ্ছে এই কোর্সটা অ্যাড করছি লেট করে স্যার, তো লাস্ট ক্লাস মিস করছি। আসলে আচ্ছা। মেল করছিলাম, আপনি ইনভাইট করছিলেন, বাট আসলে মানে গুগল ক্লাসরুমে লিংক খুঁজে পাই নাই। এরপরে আর কি ট্রাই করছিলাম যে অন্য কোনো ভাবে হয় কিনা, বাট পাই নাই লাস্ট ক্লাসটা জয়েন করতে। আজকেরটাও আমি জানতাম না যে আজকে ক্লাস আছে, যখন আমি 9টার দিকে ফোন হাতে নিয়েছি তখন দেখি আর কি যে একজন লিংক শেয়ার করলো, তো ওখান থেকে আর কি জয়েন করি। ঠিক আছে, এখন তুমি অ্যাড হয়েছো অলরেডি না অ্যাড হওনি? আমি তোমাকে পাঠিয়েছি মনে হচ্ছে। স্যার আমি গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড আছি স্যার, বাট মানে আমার ক্লাসের লিংকটা ছিল না আর কি। গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হলে তো ক্লাসের লিংক তো থাকারই কথা, লিংক থাকবে না। স্যার আমি পাই নাই স্যার, আমি অনেক এখন কি পেয়েছো না এখনো পাওনি? স্যার এখন পেয়েছি স্যার। তুমি ভুলে অন্য কারো ক্লাস জয়েন করেছো কিনা আবার দেখো। না স্যার আপনি আমাকে ইনভাইট হ্যাঁ করছিলেন। পারভেজ আহমেদ আছো, এখন লিংকটা পাওয়ার কথা তো, তুমি স্ট্রিমে গেলেই তো লিংক পাবা। স্যার স্ট্রিমে পাচ্ছি না, স্ট্রিমে সেটা হয়তো তোমার খেয়াল করোনি বা মিস হয়ে গেছে। এখন তোমার কি কোনো কিছু কোনো হেল্প দরকার কিনা, তুমি যদি দরকার হয় বলতে পারবো, সমস্যা নেই, আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট।
নো স্যার, নট ইয়েট স্যার, যদি লাগে স্যার বলবো অবশ্যই। কোনো সমস্যা নেই, যদি কোনো হেল্প প্রয়োজন হয় তুমি আমাকে অবশ্যই বলো, চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আর মার্কেটিং আমি কিন্তু একটা জিনিস শুরুতে যা বলেছি ক্লাসের শুরুতে, এখনো তাই বলছি, মার্কেটিং কোর্সটাই কিন্তু দেখো পুরোটা একটা গল্পের মতো। আমি জানি না তোমরা আসলে কতটুকু গল্পের মতো নিচ্ছ, বাট কোর্সটা আসলে গল্প করার মধ্য দিয়ে দেখো একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে। সবকিছু তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ওরিয়েন্টেড, তুমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে সবকিছু কানেক্ট করতে পারবা। তোমার সামনে যদি তোমার খাবার টেবিলে বসো, তুমি যে খাবার নিয়ে বসছো, সে খাবারটাকে তুমি মার্কেটিং পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করো, দেখবে আজকে আমরা যা করছি সেগুলোর সাথে কোনো না কোনো ভাবে কানেক্ট করতে পারবা। তুমি তোমার নিজেকে কানেক্ট করো, তুমি কোন প্রোডাক্টের জন্য তুমি বার্নাকেল, কোন প্রোডাক্টের জন্য তুমি ট্রু ফ্রেন্ড, কোন প্রোডাক্টের জন্য তুমি বাটারফ্লাই, কোন প্রোডাক্টের জন্য তুমি স্ট্রেঞ্জার, তাহলে দেখবো তোমার জিনিসগুলো মানে বুঝতে কষ্ট হবে না। ওকে, তুমি কোন, বলো বলো প্লিজ। হ্যাঁ, সবগুলো তো পাবা না, যেগুলো পাবা না ওগুলো লিখে নিতে বললাম না খাতায়। সবকিছু তো তোমার বইয়ের থাকবে এমন কোনো কিছু না, তোমার বইয়ের বাইরে থেকে অনেক কিছু পড়াতে পারি না আমি। তো যখন ক্লাসে বলবো যেন ক্লাসটা ফলো করাটা ইম্পর্টেন্ট। দেখা যাবে আমি এমসিকিউতে ছোট ছোট টার্মস এর কোন একটা এমসিকিউতে দিয়ে দিলাম, তো যে ক্লাস করে নাই সে বুঝবে না। বলো, বলেন স্যার। আরেকটু কি স্যার স্লো পড়ানো স্যার, পড়ানো যায় স্যার? নোট ডাউন করতে স্যার, বুঝিনি রে শিব। আরেকটু স্লো পড়ানো যায়? আরেকটু নোট স্লো, করতে আমরা তো সমস্যা হয় স্লো। জি স্যার। তো তোমরা ইয়া করবা, তোমার আমি রিপিট করবা স্যার আমি লিখতে পারি নাই, আমি তোমাকে আবার বলবো, কোনো সমস্যা নেই। মানে যে জায়গাতে তোমার কাছে প্রবলেম, আমি তো তোমাদের বলেছি, আমি বারবার যদি জিজ্ঞেস করি বুঝতে পেরেছো কিনা, বুঝতে পেরেছো কিনা, তাহলে এটা অনেক সময় একটা বিরক্তির কারণও হইতে পারে। প্রত্যেক টপিকের পর কিটা জিজ্ঞেস করা সম্ভব, বুঝতে পেরেছো কিনা, লিখতে পেরেছো কিনা? তুমি লিখতে পারো, তুমি বলবা, তুমি যেটা ধরতে পারবো না সেটা আমাকে বলবা। আমি কিন্তু অলরেডি অনেক স্লো যাচ্ছি, কারণ আমাদের আজকে সহ 3টা ক্লাস হয়েছে, চ্যাপ্টার 1 কমপ্লিট করেছি, একটা চ্যাপ্টার আমরা মিনিমাম 2টো ক্লাসে কভার করার চেষ্টা করছি। সো এরপরও যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো ইস্যুস থাকে, ডেফিনেটলি উই উইল ট্রাই টু সলভ ইট। যেটা তুমি বুঝবে না আমাকে জিজ্ঞেস করো, সেটা বুঝতেছি না। দেখো এখানে ক্লাসে 40টা স্টুডেন্ট থাকলে 40 জনের যে একইভাবে সব বুঝতে হবে কোথাও লেখা নেই। তো তুমি তোমার যেটা বুঝবে না সেটা তুমি ক্লাসের শেষেও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, তুমি একটা কাউন্সিলিং আওয়ার নিয়ে সেখানেও জিজ্ঞেস করতে পারো, আবার যেখানে তুমি আটকে গেছো সেখানেও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। প্লিজ সুদা বলো। স্যার ইন্টিগ্রেট মার্কেটিংটা আসলে যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতেন স্যার। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেটেড আরেকবার। মার্কেটিং, আচ্ছা বলে দিচ্ছি। তুমি সকালবেলা তো ঘুম থেকে উঠে সরাসরি ক্লাসে এসছো, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, তোমার বাসায় কোনো পত্রিকা নাও? জি স্যার। কি পত্রিকা, কোনটা নাও? প্রথম আলো? জি আচ্ছা, তুমি আজকে প্রথম আলোর প্রথম পেজটা দেখবা। তোমার সামনে প্রথম আলো পেপার আছে? স্যার এখন তো নেই, আচ্ছা, এখনো আচ্ছা তুমি প্রথম আলোর প্রথম পেজ দেখলে দেখবে ওখানে লেখা আছে আলেশা হোল্ডিংস লিমিটেড, আলেশার বিশাল ডিটেইলিং করা আছে। তুমি সকালবেলা দেখো ঘুম থেকে উঠে আলেশার ডিটেইলিংটা দেখলা, ফেসবুকে যখন ঢুকলা, ফেসবুকে লগ ইন করার পর দেখলা আলেশার অ্যাড ওখানে যাচ্ছে, তোমার কোন একটা ফ্রেন্ড আলেশা নিয়ে কথা বলছে, বাসা থেকে বের হয়ে বিলবোর্ড দেখলা আলেশার, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ বাসের গায়ে দিকে দেখলা আলেশা। ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং মানে বিভিন্ন ভাবে তোমার কাছে মেসেজটা পৌঁছানোর চেষ্টা করা about the particular brand, about the particular product. তো মার্কেটিং এর প্রত্যেকটা টুলসকে এমন ভাবে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করব আমরা, যাতে করে আলটিমেটলি আমার যে কাস্টমারের কাছে আমি প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, সে যেন বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আমার সম্পর্কে পজিটিভ নোটস গুলো পেতে পারে। গট দ্য পয়েন্ট? বুঝতে পেরেছো না? পারোনি? নেগেটিভ মেসেজ হতে পারে। নেগেটিভ হবে, এটা অবশ্যই পজিটিভ, 100% পজিটিভ। ইয়েস স্যার। স্যার আপনি যে এক্সাম্পলটা বললেন স্যার, একদম একটা মুভির সাথে মিলে গেল স্যার। উইল স্মিথের একটা মুভি ছিল সেম, মানে হ্যাঁ বলো পারভেজ। স্যার মুভিটা যেরকম ছিল যে আর কি, সে বেটিং এর জন্য গেছে হচ্ছে ওদের যে ফুটবল টিম ওখানে। তো যার যার সাথে বেটিং করবে আর কি, তাকে সকাল থেকে মানে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে একটা নাম্বার দেখাচ্ছে, প্রত্যেকটা স্টেপে 55 নাম্বারটা দেখাচ্ছে। মানে শেষে লাস্টে যে সে এই নাম্বারটা চুজ করছে, মানে যেখানেই যায় সেখানে এই নাম্বারটা আর কি দেখে, দেখার পর তার ভেতরে আর কি নাম্বার চলে গেছে।
বাট যখন সে বেটিং এর জন্য একটা প্লেয়ার চুজ করতে বলে তখন সে সেই নাম্বারটাই চুজ করেছে। এক্স্যাক্টলি, মুভির মতো হয়ে গেল একদম এটাই, মানে মুভির কনসেপ্টটা তো এখান থেকেই আসছে। ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং মানে এটা, তোমার সাথে এমন একটা রিলেশনশিপ আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করব যাতে করে আমার মেসেজটা তোমার কাছে প্রপারলি যাবে, এবং তোমার কাছে যখন আমার প্রপারলি মেসেজটা তোমার কাছে পৌঁছাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তখন আমার এজ এ টার্গেট কাস্টমার তুমি আমার প্রোডাক্টটা পারচেস করবা, এবং আমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা তোমার জন্য ক্রিয়েট করতে পারবো, তোমাকে সার্ভ করতে পারবো। দিন শেষে আমি তোমাকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা যখন আমার প্রপার ওয়েতে প্রপার চ্যানেলে সার্ভ করতে পারবো, তুমি স্যাটিসফাইড হবা। তুমি স্যাটিসফাইড হলে অ্যাজ কাস্টমারে রূপান্তরিত হবে, এবং দিন শেষে তোমাকে আমি রিটেইন করতে পারবো। কাস্টমার রিটেনশন আমার যত বাড়বে, আমার কোম্পানি তত বেশি প্রফিটেবল হবে। কারণ একটা থিওরি তোমাদের বলে দিয়েছি, নতুন কাস্টমার আনার খরচ রিটেনশনের তুলনায় 5 গুণ। রিটেনশন মানে পুরনো কাস্টমার ধরে রাখা, তবে পুরনো কাস্টমারকে ধরে রাখলে সেটা নতুন কাস্টমারকে আনার খরচের 5 গুণ কম খরচ হয়, মানে 5 টাইমস লোয়ার। ওকে, ওকে স্যার। আশা করি লুবনা জিনিসটা ধরতে পেরেছো। আর শাফিন যেটা বলছিলেন নেগেটিভ মার্কেটিং কেন হবে, তোমার সামনে আমি বারবার প্রাণ আরএফএল এই যে ক্লাব প্রাণ আরএফএল এর এক্সাম্পল দিচ্ছি, পেপার খুলে প্রাণ আরএফএল দেখো, টিভি খুলে প্রাণ আরএফএল দেখো, বের হলে রাস্তাঘাটে গিয়ে বের হলে প্রাণ আরএফএল দেখো, দোকানে গেলে দেখো প্রাণ আরএফএল এর প্রোডাক্ট একটা থাকে সাজানো, তোমার মধ্যে তো অটোমেটিক্যালি দেখো প্রাণ আরএফএল এর দিকে তোমার চলে যাচ্ছে। স্যার ধরেন একটা এক্সাম্পল, যে আমি একটা মোবাইল কেনার চিন্তা করতেছিলাম ই ভ্যালি থেকে কয়েকদিন ধরে, 10-15 দিন ধরে। এখন লাস্ট কয়েকদিন ধরে ই ভ্যালির এত নেগেটিভ রিভিউ দেখতেছি, ধরেন টেলিভিশনে, নেটে, ফ্রেন্ডদের মধ্যে, এখন আর আমার ইচ্ছা নাই ই ভ্যালি থেকে মোবাইল কেনার। এখন তোমার এটা কিন্তু আবার ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং প্রোগ্রামের অংশ হয় নাই, এটা তো নেগেটিভ ওয়ার্ড অফ মাউথ হলো। তুমি যেটা বলছো তো নেগেটিভ ওয়ার্ড অফ মাউথ। ই ভ্যালি কি এটা প্ল্যান করে ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং প্ল্যানটা করেছে নাকি? ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং প্ল্যান বা ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং প্রোগ্রাম তো সাজাবে কোম্পানির নিজের পার্সপেক্টিভ থেকে, কোম্পানি নিজে টোটাল জিনিসটা ডিজাইন করবে, বুঝছো? বুঝতে তুমি পারছি। যেটা দেখলে এটা তো নেগেটিভ ওয়ার্ড অফ মাউথ, পেপারে লিখছে, মানুষজন মুখে বলছে, ঠিক আছে? তো আবার একটার সাথে একটা মিক্স করে ফেলা যাবে না। মার্কেটিং এ কিন্তু সূক্ষ্ম কিছু বর্ডার লাইন আছে, তুমি এক বর্ডার লাইনের সাথে আরেক বর্ডার লাইন যদি মিক্স করে ফেলো, তখন দেখবে একটা জায়গায় আরেকটা চলে গেছে। ওকে, তো যাই হোক, একটু পড়ো ইনশাল্লাহ, পড়লে দেখবো মার্কেটিং অনেক এনজয় করবো ইনশাল্লাহ, আমার বিশ্বাস আর কি। আমি কিন্তু মার্কেটিং, আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমাদের ক্লাসে, আমি জানি না বলেছি কিনা মনে নেই, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন ইন্টারভিউ দিলাম, ইন্টারভিউ দিব আর কি, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন ভর্তি হয়েছি তখন আমার র্যাঙ্ক ছিল 95। তো 95 মানে আমি যে কোনো কোর্স কিন্তু নিতে পারতাম। আমি যখন ভাইবা দিতে ঢুকলাম, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি কোর্স নিবা, কোনটা নিবা, কোন সাবজেক্ট, কোন ডিপার্টমেন্টে পড়বা। আমি বললাম স্যার মার্কেটিং। আমাকে স্যাররা বলছে তুমি মার্কেটিং কেন পড়বো, সব স্যাররা বসে, তো সব স্যাররা বসে আছেন, মার্কেটিং কেন পড়বো জিজ্ঞেস করছেন। অ্যাকাউন্টিং আছে, অ্যাকাউন্টিং নাও, ফিনান্স এখনো তুমি নিতে পারো, মার্কেটিং এখনো মাত্র 1 না 2 নিয়েছে আমি নেওয়ার আগে। আমি বললাম স্যার আই লাভ মার্কেটিং, আই লাভ টু ডু মার্কেটিং, আই লাভ টু স্টাডি মার্কেটিং। আমাকে স্যার মার্কেটিং আপনারা দেন। সো মার্কেটিং জিনিসটা হচ্ছে এনজয় করার সাথে রিলেটেড। তুমি এনজয় করো মার্কেটিং, তোমার পড়তে তত ভালো লাগবে। কারণ অন্যান্য তুমি ফিনান্সে যাও, অ্যাকাউন্টিং এ যাও, সারাদিন ক্যালকুলেশন, মার্কেটিং এ কিন্তু সারাদিনই গল্প। তোমার জীবনটাই একটা গল্প, এবং তোমার জীবনটাই কিন্তু মার্কেটিং এ ভরপুর। দেখো তোমরা যারা এখানে কেউ কারো অ্যাফেয়ার আছে ক্লাসে, প্রেম করো কিনা? ওসব প্রেম করলে কেউ বলবেও না, কারণ তার মার্কেট সে নষ্ট করবে না। ইট ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ মার্কেটিং। তো যারা প্রেম করে তাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি আর কি, দে আর গুড মার্কেটার। কেন? বিকজ দে ক্যান সেল দেমসেলভস। তুমি তোমার নিজে কিন্তু সেল শিখে গেছো, সেটা যদি তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডের কাছে সেল করো, ডেফিনেটলি ইউ সোল্ড ইউরসেলফ বাই এনিওয়ে, তুমি তো তাকে কোনো না কোনো ভাবে কনভিন্স করেছো। তোমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে সেল করলে ডেফিনেটলি দ্য সেম থিং। এতগুলো ছেলের মধ্যে তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমাকে পছন্দ করেছে, ডেফিনেটলি তোমার মধ্যে কোনো না কোনো কিছু আছে। কখনো দেখবা কিছু পেয়ার দেখলে তোমরা বলো আরে এই মেয়েটাই ছেলেটাকে কেমনে পছন্দ করলো, আবার মেয়েরা বলে এত হ্যান্ডসাম ছেলে এই মেয়েটাকে কেমনে পছন্দ করলো। দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট মার্কেটিং। ওকে, আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ। প্রেম করো তাদের কাছেও ক্লিয়ার, আর যারা এখনো প্রেম শুরু করতে পারো না তাদের কাছেও, কারণ তোমরা তো এখনো সেল করার মতো উপযুক্ত করতে পারো না, এই জন্য এখনো সেলেবল কন্ডিশনে আসতে পারো না। ওকে, ডোন্ট টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি যে কালকে থেকে আবার প্রেম শুরু করতে হবে। আই এম নট টেলিং এনিথিং লাইক দ্যাট, আজকে মজা করে বললাম আর কি। তো থ্যাংক ইউ অল, বেস্ট অফ লাক, টেক কেয়ার, হ্যাভ আ নাইস ডে,
next day you